Dear students, அனைவருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. உங்களோட enthusiasm towards learning, படிக்க வேண்டும் என்கின்ற உங்களுடைய ஆர்வத்தை பார்க்கின்ற சமயத்தில் மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது. You already completed reading all book back questions. Book back questions first revision related மூணு லெசனும் கம்ப்ளீட்டா தரவு பண்ணிருப்பேன். இப்ப inside the book question ஏதான் கேட்கறான்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு you should be prepared. So today I like to give a brief idea regarding chromosomal basis of inheritance, the additional questions from the book, inside the book. Complete thorough panninal dhan you are in a position to score centum in biology as well as botany as well as zoology. Adu nyabagathula vechittu additional questions enna varalam appdin ulla poondu eduthirken. Idu complete pannadukku appuram I will send the video, adai samatha paathukonga. Chromosome unakku theriyum, chromosome 10th 11th எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்பேன். This is the chromosome. Chromosome with the two parts, namely the centromere and the chromatid. In the chromatid உள்ளதா locus இருப்பா. The position of a gene or an allele in the chromosome is said to be locus. In the locus உள்ளதா gene உட்கார்ந்திருப்பான்னு தெரியும், the basic hereditary unit, and the genes are composed of nucleotides னு எனக்கு தெரியும். The chromosome வார்த்தையை coined whenever the term chromosome coined by the scientist Waldeyer, the term gene coined by the scientist Johansson, அதை ஞாபகத்துல வெச்சுட்டு chromosome எப்ப ஃபார்ம் ஆகும் தெரியும். At the time of cell division, the chromatin reticulum condenses to form the chromosome. Nucleus உள்ள இருக்க chromatin reticulum condense ஆகி தான் the chromosome ஃபார்ம் ஆவா. And the chromosome ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன சொன்னேன், the term chromosome coined by Waldeyer, the term gene coined by Johansson. இது எப்ப நமக்கு சூப்பரா தெரியும்னா, meiosis, mitosis and the cell division எடுத்துட்டாலும் chromosomes are clearly visible during metaphase stage. Prophase, metaphase, anaphase, telophase னு படிச்சிருப்பேன். மெட்டாஃபேஸ்ல தான் நமக்கு குரோமோசோம் சூப்பரா தெரியுவா அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த பாடத்துல இருக்கக்கூடிய we are going to learn the additional questions from the book. Question number 1 for you. So one more question answer la onnuல இருந்து பாப்போம், கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும், ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல. Coupling and repulsion experiment in sweet pea plant conducted by. Coupling னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும், repulsion னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும். Coupling ratio உங்களுக்கு தெரியும், 7:1:1:7 is the ratio of coupling. 1:7:7:1 is the ratio of repulsion தெரியும். இந்த term இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணவர் Batson and Punnett அப்படின்ற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட். In sweet pea plant, you know the botanical name of the sweet pea, Lathyrus odoratus. இனிப்பு பட்டாணி அப்படின்னு அது சொல்லுவா. அந்த இனிப்பு பட்டாணி இருக்கு பாருங்கோலே, அந்த இனிப்பு பட்டாணி பிளான்ட் இருக்கு பாருங்கோலே, அதுலதான் இதை பண்ணா. சோ ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, Batson and Punnett conducted a coupling and repulsion experiment. 1 minute please. அப்ப அந்த ஸ்வீட் பீ தமிழ்ல இனிப்பு பட்டாணின்னு சொல்லுவா. அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் Lathyrus odoratus. அதையும் இந்த இடத்துல ஞாபகம். Lathyrus odoratus, the botanical name of sweet pea. Complete and incomplete linkage. Linkage na coexistence of genes in the same chromosome during inheritance. Crossing over the gene involve ஆகாம subsequent generationக்கு அப்படியே பாஸ் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு லிங்கேஜ்னு பேர். அதுல கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட்னு ரெண்டு லிங்கேஜ் இருக்கு. அதை ரிப்போர்ட் பண்ண சயின்டிஸ்ட் பேரு TH Morgan பேர். இது நீ ஞாபகம். கப்ளிங் உனக்கு தெரியும், ரிபல்ஷன் தெரியும், கம்ப்ளீட் தெரியும், இன்கம்ப்ளீட் தெரியும், அது ஞாபகம். கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அதாவது கிராசிங் நடந்தால் நியூ வெரைட்டியே ஃபார்ம் ஆகாது. அது மாதிரி the genes present in the same chromosome inherited to the subsequent generation without crossing over. Crossing overல இன்வால்வ் ஆகாம அப்படியே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆயிட்டே இருந்ததுன்னா அவளுக்கு லிங்க்டு ஜீன் பேர். அது மாதிரி கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் மேல் ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர்ல ரிப்போர்ட் ஆச்சு. ட்ரோசோஃபைலா உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ரூட் ஃப்ளைன்னு சொல்லுவா. அழுகி போன பழத்து மேல குட்டி குட்டியா கொசு மாதிரி முக்கியம். அந்த கொசுக்கு பேரு ஃப்ரூட் ஃப்ளைன்னு பேரு. The zoological name is Drosophila melanogaster. Like that, incomplete linkage அப்படின்னா பேரண்ட்டும் வருவா, கொஞ்சோண்டு ரீகாம்பினன்ஸும் வருவா, நியூ வெரைட்டியும் வருவா. அதுக்கு பேர் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு பேரு. ரிப்போர்ட்டட் இன் மெய்ஸ், மக்காச்சோளம்,
and இது propose பண்ணது இந்த ஐடியாவை கிளியரா சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணவர் ஜான் ஹட்சின்சன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா உள்ள போந்து கேட்டால் the term crossing over coined by crossing over உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப மியோசிஸ் படிக்கிறப்ப மியோசிஸ் 1 ப்ரோஃபேஸ் 1ல பாக்கெட்டின் ஸ்டேஜ்ல crossing overன்னு ஒரு process நடக்கும். அது சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். மெக்கானிசம் ஆஃப் crossing over 5 மார்க்ல படிச்சிருப்பேன். இது நம்மளோட அப்பாட்டேந்து வந்த குரோமோசோம் வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம அம்மாட்டேந்து வந்த குரோமோசோம் வச்சுக்கோங்க. இந்த குரோமோசோம் ரெண்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜீன்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. The exchange of genetic material takes place between the non-sister chromatids of the homologous chromosome is said to be crossing over. அப்பாட்டேந்து வந்த குரோமோசோமும் அம்மாட்டேந்து வந்த குரோமோசோமும் ஜீன்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பா, குரோமோசோம் செக்மெண்ட்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பா. அதுக்கு பேரு கிராசிங் ஓவர்னு பேரு. அந்த டேர்மை காயின் பண்ணவர் டிஹெச் மார்கன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட். இந்த கிராசிங் ஓவர் எப்ப நடக்கும்னு உனக்கு தெரியும். பாக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியோசிஸ் 1. மியோசிஸ் 1ல ப்ரோஃபேஸ் 1ல லெப்டோட்டின், ஜைகோட்டின், பாக்கெட்டின், டிப்ளோட்டின், டயோகைனன்சிஸ் அப்படின்னு 5 ஸ்டேஜ் இருக்கு. அதுல பாக்கெட்டின் ஸ்டேஜ்ல நடக்கும். This crossing over responsible for recombination in organism. இது மாதிரி ஜீன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றப்ப புதுசா ஒரு காம்பினேஷன் வரும். It leads to the formation of new varieties. அதனால புது வகைகள் வரலாம். இது ஞாபகம். The next is mutation. The term mutation coined by mutation அப்படினாலே sudden change, sudden spontaneous deviation from the wild type is said to be mutation. சத்தியமூர்த்திக்கு திடீர்னு கொம்பு முளைச்சுடுதுன்னு வச்சுக்கோயே மியூட்டேஷன். காது ரெண்டு காய்ந்து விழுந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோயே மியூட்டேஷன். So the sudden spontaneous deviation from the wild type is said to be mutation. And the term mutation coined by the scientist Hugo de Vries அப்படிங்கறத ஞாபகம். In the Hugo de Vries, where he found this mutation, எங்க கண்டுபிடிச்சார்? He first reported mutation in Enothera lamarckiana. The common name is evening primrose. Andi mandarainu ஒரு செடி கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அந்த அந்தி மந்தாரையில தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் மியூட்டேஷனை கண்டுபிடிச்சார். So mutation is sudden change in the phenotype, sudden change in the genotype, or sudden change in the genome, or sudden change in the DNA, or sudden change in the nucleotide, or sudden change in the gene. எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். இது எல்லாத்துக்குமே மியூட்டேஷன் பேர். அவர் ஈனோதீரால கண்டுபிடிச்சாருங்கிறது ஞாபகம். The common name of Enothera lamarckiana is evening primrose. Aneuploids are also known as heteroploids. Ploidy அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Variation is said to be ploidy. Variation in the chromosome number is said to be euploidy. Variation in the chromosomal set number is said to be euploidy. Variation in the chromosome number is said to be aneuploidy. That means ploidy la rendu type irukka. One is euploidy. Variation involves the chromosomal set number. Sathyamoorthy ta 46 க்கு பதில் 69 ஓ 92 ஓ இருந்தால் variation in the chromosome set number அதுக்கு euploidy ன்னு பேர். Variation in the chromosomal number is said to be aneuploidy. Chromosomal number அப்படிங்கறப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா சத்தியமூர்த்திட்ட 46 க்கு பதில் 47 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. or 46 க்கு பதில் 48 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ chromosome number is increased or 46 க்கு பதில் 45 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. Variation in the chromosome number is said to be aneuploidy. இந்த aneuploidyல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதல heteroploid அதோட இன்னொரு பேர் கொடுத்திருக்கா, அது ஞாபகம். நெக்ஸ்ட் வரப்ப 2n+3. 2n அப்படினா சத்தியமூர்த்திட்ட 46 குரோமோசோம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. +3 அப்படினா addition of 3 chromosomes. 2+3 அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் பென்டாசோமின்னு பேர். ஒரு குரோமோசோம் ஜாஸ்தியானால் ட்ரைசோமி. 2 chromosomes are increased, tetrasomy. 3 chromosomes are increased, pentasomy. இது மாதிரி இந்த நம்பர் ஞாபகம். அதே மாதிரி 2n-2 அப்படினா நல்லிசோமின்னு பேர். 2n-2 அப்படினா டபுள் நல்லிசோமின்னு அர்த்தம். Removal of 2 chromosomes from the normal diploid set is said to be நல்லிசோமி. சத்தியமூர்த்திட்ட 46 - 2 44 இருந்தால் அதுக்கு நல்லிசோமின்னு பேரு. 2 - 2 is equal to 0. 2n - 2 அதுக்கு நல்லிசோமின்னு பேரு. Removal of 2 chromosomes. 2n
-2 அப்படின்னா ரெண்டு தடவை நல் செட், டபுள் நல்லிசோமின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நம்ம எங்க படிச்சோம்னா aneuploidy படிக்கிறப்ப அதுல ஹைப்பர், ஹைப்போ. ஹைப்பர் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர், ஹைப்போ மீன்ஸ் டிக்ரீஸ் இன் நம்பர். ட்ரைசோமி, டெட்ராசோமி, மோனோசோமி, நல்லிசோமி நம்ம படிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்கா, வேற எதுவும் ஸ்பெஷலா இல்லடா தாங்க. Next, trisomic condition. Trisomy means addition of one chromosome. This trisomic condition, one chromosome jasti, edhula report pannirukka. Dr.N.Sathyamoorthy, Enothera lamarckiana, Nicotiana tupacum, and Pisum sativum. Dr.N.Sathyamoorthy 11th standard la Solanaceae family la padiche. Enothera lamarckiana, evening primrose, இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். Nicotiana tupacum, புகையிலை செடி உனக்கு தெரியும். நிக்கோட்டின், நார் நிக்கோட்டின், அனாபேசன் அப்படிங்கிற ஆல்கலாய்ட்லாம் வாழ்க்கை எடுக்கிறான். பைசம் சட்டைவம், மெண்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெட்டீரியல், இது படிக்கிறப்ப அது மாதிரி லிங்க் பண்ணிக்கணும். monohybrid cross, phenotype 3:1, genotype 1:2:1, monohybrid test cross 1:1, dihybrid cross 9:3:3:1, genotypic ratio 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, dihybrid test cross ratio 1:1:1:1. இது மாதிரி படிக்கிறப்ப இந்த பேரை வச்சு எங்கெங்கெல்லாம் படிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணிக்கணும். Next is all possible tetrasomics are available in. All possible tetrasomic. Tetrasomy na 2n+2, addition of 2 homologous chromosomes. ரெண்டு குரோமோசோம் ஜாஸ்தியானா அதுக்கு டெட்ராசோமின்னு பேர். இது எதுல நிறைய இருக்கு அப்படின்னா வீட் இருக்கு பாருங்க, டிட்டிகம் வல்கர், கோதுமை பிளான்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கா. அதெல்லாம் உள்ள பூந்து கேட்டா கேட்கறது. Example for autotriploids. Triploid means 3 sets of chromosome. Haploid 1 set, diploid 2 sets, triploid 3 sets. Sathyamoorthy 23 இருந்தால் haploid 1 set, 46 இருந்தால் diploid, 69 இருந்தால் triploid. 23 haploid, 46 diploid, 69 triploid, 92 இருந்தால் tetraploid. இங்க என்ன கேட்டிருக்கா? Example for autotriploids, 3 sets of chromosomes. எதுல இருக்கு? Seedless watermelon, apple, sugar beet, tomato, banana. இது எல்லாமே man made, மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை இந்த லேப். Common duke grass, Cyanodon dactylon, அருகம்புல்லுன்னு சொல்லுவோம். அருகம்புல் ஜூஸ் கூட நம்ம குடிக்கிறோம். அந்த காமன் duke grass, Cyanodon dactylon, Cyanodon dactylon, அதுல எடுத்துட்டேன்னா naturally it possesses 3 sets of chromosomes. அப்ப நேச்சுரலா 3 sets of chromosomes இருந்தால் அது நேச்சுரல் ஆட்டோட்ரிப்ளாய்டு னு பேர். சோ இதெல்லாம் உனக்கு நீ புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் இது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளா வரும். ரெண்டு தடவை படிச்செல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. ஏன் இதெல்லாம் தரேன்னா புக் பேக் போறோம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கோர் சென்டம் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னா லைன் பை லைன் நம்ம புக்கை படிக்கணும். உள்ள பூந்து கேட்டா என்ன பண்றது? அதுக்காக தான் இதெல்லாம் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். Next எடுத்துட்டோம்னா chromosomal number in higher plants is doubled by using the chemical. 11th standardல Liliaceae படிக்கிற சமயத்துல Colchicum luteum, Colchicum autumnale அப்படின்னு ரெண்டு பிளான்ட் படிச்சிருப்பேன். அதுல ஒரு ஆல்கலாய்டு எடுக்கிறான். அந்த ஆல்கலாய்டுக்கு பேரு colchicine பேர். The main function of colchicine is to double the chromosome number in plants. குரோமோசோம் பிளான்ட்ல குரோமோசோம் நம்பர் அப்படியே டபுள் ஆகும். 8 இருக்குன்னா 16 ஆகும், 16 இருந்ததுன்னா 32 ஆகும், 4 இருந்ததுன்னா 8 ஆகும், 24 இருந்ததுன்னா 48 ஆகும். So the chemical used to double the chromosome number. The alkaloid used to double the chromosome number is said to be colchicine. இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அடுத்தது first man-made cereal. சிரேல்னா தானியம்னு அர்த்தம். மனிதர்களால் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட தானியம். The first man-made cereal அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அப்படிங்கறத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். first man-made cereal எடுத்துட்டேன்னா triticale, triticum durum plus sigale cereal, அது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி triticale அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இது first man-made cereal அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The botanical name of radish உனக்கே தெரியும். Raphanus sativus-ஐயும் Brassica oleracea-வையும் ஃபியூஸ் பண்ணி புதுசா ஒரு செடியை உண்டாக்கினான். அந்த botanical name of radish முள்ளங்கி இருக்கு பாருங்க, Raphanus sativus னு பேர். Brassica raphana, Raphana brassica னு ஒன்னு வந்து பாருங்க.
brassica raphana சொல்லலாம் raphana brassica சொல்லலாம் அது ஒரு கிராஸ் பண்ணது மூலமா வந்த ஒரு பிளான்ட்ங்கிறது உனக்கு தெரியும் ஓகேயா அத இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்ப முள்ளங்கியோட பொட்டானிக்கல் நேம் Raphanus sativus cabbage முட்டைக்கோஸ் அதோட பேரு Brassica oleracea சோ இந்த எல்லாம் உள்ள போந்து கேட்டுடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா deletion mutation reported in deletion னா என்ன சார் இது ஒரு குரோமோசோம் வெச்சுக்கோடா குட்டி if a small portion of the chromosome is removed we are calling it as a deletion mutation குரோமோசோம்ல சின்னதா ஒரு பாகம் போயிடுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேரு deletion பேரு if a small portion of the chromosome is represented twice we are calling it as a duplication அப்ப குரோமோசோம்ல சின்னோண்டு பார்ட் போயிடுதுனா deletion னு பேரு deletion mutation reported in Drosophila and maize தெரியும் Drosophila ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் so deletion means if a small portion of the chromosome is removed we are calling it as a deletion mutation reported in Drosophila and maize அப்படிங்கறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ next எடுத்துட்டோம்னா duplication இப்ப சத்யமூர்த்திக்கு திடீர்னு 6 விரல் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ this is duplication if a small portion of the chromosome represented twice we are calling it as a duplication it is also reported in Drosophila maize and pea இது மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்து translocation mutation ஒன்னு இருக்கு exchange of genetic material takes place between non-homologous chromosome சம்பந்தமில்லாத குரோமோசோம் ரெண்டு பேர் ஜீன்ஸ் மாத்திண்டானா அதுக்கு translocation mutation பேர் so translocation mutation the exchange of genetic material takes place between non-homologous chromosome தொடர்பற்ற குரோமோசோம்கள் first பேரும் third பேரும் மாத்திக்கிறதுன்னு வெச்சுக்கோங்களே அது மாதிரி the exchange of genetic material takes place between non-homologous chromosome is said to be translocation mutation இடம் மாறுதல் திடீர் மாற்றம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எடுத்துட்டோம்னா மறந்துடாதீங்க அந்த நான் ஹோமோலாகஸ் முக்கியம் autotetraploids are present in tetraploid na 4 set of chromosomes ஞாபகம் வச்சுக்கோ groundnut தெரியும் arachis hypogaea grapes தெரியும் potato தெரியும் coffee தெரியும் and the rye plant அடுத்தது mutation affecting single base pair of DNA அதாவது A double bond T G triple bond C sugar phosphate படிச்சிருப்பேன் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கு மறந்து தெரியல எல்லாம் நம்ம DNA படிக்கிறப்ப A double bond T A double bond T G triple bond C இந்த பக்கம் சக்கரை இந்த பக்கம் சக்கரை இந்த பக்கம் சக்கரை இந்த பக்கம் சக்கரை பாஸ்பேட் படிச்சிருப்பேன் that is nucleotide composed of nitrogenous bases sugar and phosphate பார்த்திருப்பேன் அதுல single base pair இது ஒரு base pair இது ஒரு base pair that means sudden change takes place in a nucleotide or a pair then it is called the gene or point mutation படிச்சிருப்பேன் அதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் அதான்டா குழந்தைகளா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஜீன் ஆர் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்ல உனக்கு 3 டைப் தெரியும் டெலிஷன் படிச்சிருப்பேன் அடிஷன் படிச்சிருப்பேன் சப்ஸ்டிடியூஷன் படிச்சிருப்பேன் டிரான்சிஷன் படிச்சிருப்பேன் டிரான்ஸ்வர்ஷன் படிச்சிருப்பேன் அது எல்லாத்தையும் இது வரப்ப லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதுல சப்ஸ்டிடியூஷன் மியூட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் substitution mutation means a purine base is replaced by a purine or pyrimidine base is replaced by a pyrimidine we are calling it as transition mutation a purine is replaced by a pyrimidine or pyrimidine is replaced by a purine we are calling it as a transversion mutation அதாவது A க்கு பதில் TO A க்கு பதில் GO C க்கு பதில் GO வந்தால் இதுக்கு transition னு பேர் ஓகே TC a purine is replaced by a purine a pyrimidine is replaced by a pyrimidine we are calling it as transition adenine guanine purine bases thymine cytosine pyrimidine bases adenine க்கு பதில் guanine thymine க்கு பதில் cytosine வந்தால் இதுக்கு transition னு பேர் transversion னு ஒன்னு இருக்கு adenine க்கு பதில் thymine guanine க்கு பதில் cytosine வந்தால் a purine base is replaced by a pyrimidine or pyrimidine base is replaced by a purine we are calling it as a transversion mutation it is not genetically important because it causes phenotypic changes in organism
இது மாதிரி வரப்ப நம்மளோட பிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல சேஞ்சஸ் வரும். இது மாதிரி உள்ள பூந்தும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதுக்கும் நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணல, you will score very good marks. Thanks a lot for hearing. Thank you very much. Thank you.